예, 쌤팍입니다. 이번 시간에는 우리가 부정문과 부정문에 대해서 또 의문문에 대해서 생각해 보고자 합니다. 강의하는 거하고 DVD에 관해서 말씀드리고요. 복습하죠. Once you see all those animals you should feel better. I need to fix my car as soon as possible, or I need to have my car fixed as soon as possible. I hope it snows all day long tomorrow. Can I get you anything? How many apples did you eat today? I'd like to have a Diet Coke, please. Whose cellular phone is this anyway? What are you doing up there? I don't like him that much. You should keep your promise. Otherwise, no one will trust you. 문장이고요. It occurred to me that this might be John's last tennis match of the season. Do you know how to cook this? I feel sick to my stomach. Feel free to call me whenever you want to play tennis. I have two sisters and both of them are sick. How come you are not wearing a yellow uniform today? I have to make a decision by 10:30. How often do you play tennis? Do you mind if I give some advice on that? You are much better than me. 문장이고요. I cannot believe that this is the last summer camp that I'm attending with you guys. There's some fruit on the table. Help yourself. Is there a drugstore around here? Don't tell me you can't go there. You should call the doctor right away. May I ask, would you bring more berries for me? May I ask where I can find those berries? It goes without saying that I was pretty upset to see that happen again. I had a hard time controlling the boat. Please forgive me this time. I will make sure it won't happen again. 문장이죠? 자, 30번. I would do anything for a cold drink. It looks like it's going to rain in a minute. I heard you're moving to New York. Is that right? Is this the ring you are looking for? How much did you pay for that? How do you open this door? I just can't stop complaining about this machine. We are very sorry for all the trouble we've caused you. How long will it take to fix it? Oh my gosh, what happened? 문장 나오고요. 40번. John promised to visit Paul's office before he leaves for Egypt. Let me know when she comes in. Why don't you give her a call and remind her that I will stop by around 9. I wonder if this pearl necklace will make her happy. Are you surprised at the news? Do you want me to verify that for you? It was here on the table this morning, but it's gone now. It's obvious that he failed the examination twice before he became a broadcaster. The reason why he failed the examination was simply he didn't study hard enough. It's too bad that he doesn't have any time to study. 자, 여기까지 하신 다음에 시간이 없거나 힘드신 분들은 좀 쉬어서 나머지 50문장 50번부터 99번까지 하시라고 그랬죠. 여러분 중고등학생들이 무조건 하셔야 돼요. 제가 힘드신 분들은 연세가 저처럼 35이 넘었거나 뭐 지금 직장생활 때문에 너무 바쁘거나 이런 분들 얘기하고 그래서 대학생 전까지는 무조건 여기 가셔야 돼요. 오케이? 자, 50번. They have been married for 50 years. John's grandpa used to be a lawyer, but he retired last year. 51번. I hate to admit it, but it's true. I'm a vegetarian. Be sure to call me as soon as you get to Tokyo. It's not easy for me to learn English and Japanese at the same time. Thanks for coming. Hope to see you again soon. Would you mind opening the door, please? I don't feel like going out tonight. 57번. Will you have him deliver it to my office? Wait a minute. Before I go, why don't I take a picture of the sleeping puppy? Having done that, I guess I can go home. Is there anything else that I have to do before I hit the road? 자, 여기 문장이 이렇게 나오죠. 제가 하는 문장이 조금 다를지도 몰라요. 여기도 보니까 Having done that, I guess I can go home. Is there anything that I can do before I hit the road가 있는데 요 문장은 제가 제일 처음에 책을 냈을 때 이제 50 잉글리시죠. 50 잉글리시하고 종합반에 보면은 이게 좀 문장이 길어져요. 근데 이제 우리가 이제 50 플러스 50로 들어오면서 좀 쉽게 해야겠다 그래서 문장을 잘라버렸어요. 그래서 여러분이 여기 보시는 분들은 여기까지 하셔도 돼요. 또 옛날에 책을 보시는 분들은 제가 한 그 뒤에 나머지 문장도 하셔야 되고 또 문장을 하다 보면은 이게 조금씩 다를 수가 있어요. 선생님 여기 요건데 이렇게 하실 수도 있는데 문장은 뭐 꼭 이렇게 얘기 안 하고도 이렇게 얘기할 수 있거든요. 그래서 좀 틀리는 거는 그렇게도 말하는 방법이 있구나 그러고 유연하게 대처를 하시면 될 것 같아요. 자, 오늘은 말이죠.
우리가 부정문과 의문문 할 텐데 지금까지는 우리가 명사, 동사, 연결어, 형용사, 부사를 했어요. 그래서 우리가 부정문하고 의문문을 어떻게 만드는지 몇 개 하고 마지막으로 이제 오형식을 적어보면은 영문법이 끝나게 돼요. 자, 그래서 이제부터 여러분이 영문법에 대한 아이디어가 좀 서야 돼요. 이거는 기초반이에요. 여러분이 토익이나 토플 혹은 수능을 보시려면 요 단계를 넘어서 좀 문법을 좀 보셔야 돼요. 근데 여기는 문법을 힘들어 하시는 분들에게 개념적으로 어떻게 우리가 어프로치 할 수 있는가를 제시하는 그런 방법이기 때문에 대부분 개념적인 얘기를 많이 합니다. 생각이 어떻게 돼야 돼요? 단어하고 구하고 절로 바뀌어야 돼요. 그리고 이 단어하고 구하고 절로 바뀐 것이 배열돼야 돼요. 왜? 영어는 토시가 없기 때문에. 그래서 영어 문법은 이 두 가지를 얘기해요. 어떻게 생각이 단어 구조를 바뀌느냐, 그리고 어떻게 배열을 하느냐. 이 배열하는 문제를 구문론이라 하고, 어떻게 단어 구조를 형용사, 부사, 명사로 바꾸느냐, 이런 것을 품사론이라고 한다고 그랬죠. 그래서 모든 문법을 품사론과 구문론에 대해서 얘기하고 있는 거예요. 그래서 왜 이렇게 복잡하냐? 우리 생각이 이렇게 복잡하기 때문에 이러한 루틴도 복잡해질 수가 없다. 우리 한 단계 더 넘어가서 우리가 우리 생각을 바꾸는 거, 그리고 나열하는데 평소문뿐만 아니라 의문문도 있다라고 하는 거, 오늘 우리가 의문문을 배우게 돼요. 의문사가 나오고 비동사나 조동사나 두 조동사가 나온 다음에는 오형식의 형태를 취한다. 그 다음에 이제 기본 원리가 있다 했어요. 기본 원리는 주된 요소, 명사하고 동사에 관한 원리인데, 단어의 명사가 나오게 되면 앞뒤로 누가 나온다? 형용사가 나온단 말이에요. 형용사 단어, 형용사 구, 형용사 절이 나온단 말이에요. 동사가 나오면 뭘 따진다? 자동사하고 타동사를 따진다는 거죠. 타동사들은 뭐나? 목적어. 그 다음에 동사가 나오면 항상 부사가 나와서 동사는 뭘 얘기한다? 이유나 방법, 시간, 장소를 설명한다 그랬어요. 이 명사하고 동사에 관해서 기본적인 원리 반드시 알고 계셔야 돼요. 근데 동사하고 똑같이 취급하는 애들이 또 있어요. 투부정사하고 ing. 물론 과거 분사도 있습니다만 그건 저희들이 제외해놨어요. 주로 많이 쓰는 게 투부정사하고 ing니까 나중에 여러분 과거 분사를 넣으시면 돼요. 그럼 문법적으로 무슨 동사를 했어요? 준동사. 준동사는 동사하고 똑같이 취급해야 된다 라고 하는 것이 기본 원리예요. 그래서 요 말을 이어보니까 배재기, 배재기야. 그래서 학생들이 그럼 배재기네요. 그래, 배재기. 그렇게 기억하셔도 좋아요. 배열에 대해서, 재료에 대해서, 기본 원리에 대해서 완전히 거의 매일같이 여러분이 알고 계셔야 돼요. 자, 그래서 우선 10개의 짧은 문장으로 nothing much, ready to go, take a guess, that depends, that figures. nothing much는 what's up 이라고 하는 말을 들었을 때, 야, 뭐 특별한 일 없어? 별일 없어가 nothing much예요. what's new는 뭐해서 what's new? what's new 그러면 nothing new 그럼 된다 그랬죠? nothing much, nothing new. 자, ready to go 하는 거는 뭐 다 아시는 거죠. 갈 준비가 됐냐. ready to go. are you ready to go? 에서 are you를 빼버리고 ready to go 이렇게 한다 했어요. take a guess. take a guess는 맞춰보려는 거예요. 뭘 사갖고 왔어요. 야, 그거 얼마나 샀니? 얼마 주고 샀니? take a guess. 맞춰봐. 20만원? again. 다시 try again. 30만원? 야, 이게 30만원 밖에 안 한다고? 120만원 줬어. 그럼 take a guess는 맞춰보세요. that depends. 어떤 일이 일어나면 그게 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있어요. 그래서 그것을 얘기할 때, 여기 뭐, that depends. 달러가 올라가면 좋은 거예요? that depends. 네가 수입하는 사람이라면 나빠. 물건을 파는 사람이라면 좋아. 뭐 이런 경우 있죠. 그런 걸 that depends 이렇게 얘기해요. that figures. 뭐 누가 나한테 무슨 얘기를 하지 않았는데 그 이유를 알겠어. 저 녀석들 둘이 어떤 데가 실제로 있었던 얘기인데,
토요일 날 클래스에 이제 이렇게 학생들이 쭉 오는데요. 어떤 예쁜 여학생이 있는데, 쉬는 시간에는 커피를 2잔 뽑아가고는 어떤 남학생 앞에다 딱 떨어뜨리고 저기 뒤에 와서 앉아요. 같이 안 앉아요. 이상하다, 이상한데, 가만 보니까, 그 다음 시간에 또 그래요. That figures. 알겠다. 너희들이 사귀는구나, 이놈들아. 대부분 내가 알았죠. 나중에 이제 보니까, 그렇다고 그러더라고. 그래서, that figures. 알겠다. 말은 안 했지만, 딱 거는 거 보니까, 알겠다. 여자가 커피나 음료수를 갖다 놓고 하면 또 남자는 뭐 별 반응 없이 그냥 이러고 그냥 먹더라고요. 그런 걸 봐서 알겠다. 말은 안 하지만 감이 온다 이런 거예요. That happens. That's right. Unbelievable. What's wrong? You said it. That happens는 그런 일이 일어난다는 거예요. 근데 어떤 사람이 참 어처구니 없는 얘기를 했어요. 내가 말해요. 이런 일을 당했다니까요. 좀 멍청하죠? 이 사람이 That happens. 그런 일이 일어나요. 나도 그런 일이 좀 있었다고요. 그럼 이 사람이 어처구니 없는 일을 당했는데 위안이 되는 거예요. 저도 이런 일이 있었어요. 한국에 처음 와가지고 전철을 탈 줄 몰라가지고 신촌인가 하여튼 영등포 이게 둘 중에 하나 가는 길이었는데 요걸 요렇게 가면 가깝잖아요. 요걸 이 차를 이렇게 탄 거라. 너무 창피한 거예요. 그때 어떤 사람이 저도 그런 적이 있어요. That happens 그러더라고요. 그러니까 위안이 되는 거예요. That happens. 그런 일이 일어나기도 하지요. 위안이 되는 말입니다. That's right 하는 것은 뭐 이렇게 됐다는 말이죠. That's right. 그 사람의 말을 인정해 주는 거야. 그러니까 영어로 하려고 그러면은 매일같이 한 10분이고 15분씩 영어를 해야 된단 말이죠. That's right. 맞아요. Unbelievable. 이거 1박 2일에 강심장에 나올 때 보면 unbelievable 이렇게 나오잖아요. 그죠? 스펀지에서도 강호동 씨가 이렇게 얘기하는데 아주 발음이 좋더라고요. 자꾸 써먹어야 돼요. unbelievable. 믿을 수가 없다. 정말 스펀지인가? 거기 나오는 거 있잖아요. 그 탤런트 나와서 이렇게 뭐 자기 탤런트를 보여주는 거. 거기에 보면은 진짜 믿지 못할 정도로 신기한 일들을 하잖아요. 야, 저거 어떻게 사람이 저렇게 잘할 수 있냐 이럴 정도로. 그래서 unbelievable. 여기 APLE가 끝나면 형용사. 그리고 un이 붙으면 이것은 가능성, 불가능을 얘기해. 믿지 못할 정도란 말이에요. 거기서 너무나 뭐 접시를 갖다 굴리고 뭐 저글링하고 진짜 뭐 우리는 한 개도 못하는데 3개씩 4개씩 하는 사람이 있어요. 믿을 수가 없을 정도로 잘한다는 거야. Unbelievable. What's wrong? 이것은 의문사 주어죠. What is wrong? 무엇이 잘못이니? 어떤 사람이 표정이 좋지가 않아요. What's wrong? 그죠? 뭐가 문제입니까? 이렇게 조심스럽게 묻는 말이 What's wrong이에요. 어떤 사람은 What's wrong? 그러면은 기분이 나쁘면 nothing 그러면 nothing 아무것도 아니야 그러면서 leave me alone 그러면 가만 놔두세요. 미국 사람들이 leave me alone 그러면 가만 놔둬야 돼. 우리나라 사람들 자꾸 가서 왜 그래? 뭐 때문에 그래? 누가 그랬어? 왜 이렇게 묻잖아요. 그럼 이 사람이 신경이 더 나요. leave me alone 가만 놔둬. 그럼 제풀에 꺾어져요. 그죠? you said it 말한 게 맞다는 거야. 네가 그것을 말했다. you said it. 그러니까 영어는 practice가 진짜라는 거죠. You said it. Practice makes perfect. practice 한다는 건 뭐냐면 practice란 말을 네가 말했다. 네가 한 말이 맞다는 거예요. You said it. 자, 10개 하고 오늘의 그 문장은 60번째 문장이군요. 자, 이게 이미 공부하는 방법은 이미 아세요. 제일 먼저 그림을 기억하시고 3개의 작은 그림 안에 있는 걸 또 기억하셔야 돼요. 그리고 단어를 기억하셔야 돼요. 우선 60번은 sickbed이 sickbed, 전번엔 50th anniversary, 60 sickbed. 그래서 10개씩 넘어간다. 7, 21st door, 18은 education, 90번은 9 river 이렇게 되는데 이번에는 sickbed
이건 누구냐면 좌안의 아버지의 병원이에요. 좌안이 다음 주일날 이집트 가잖아요. 그럼 이집트에 그렇게 가면은 외국에 가고 그러면 아는 사람 다니면은 점심값 같은 거 주잖아요. 용돈 같은 거. 그래서 받으러 온 거라. 자, 그래서 여기 60번은 sickbed이 sickbed. 근데 얘가 갔더니 여기 두 사람이 이 사람하고 이 사람이 막 어떻게 입원했는지 모르는데 왜 아픈지도 모르고 들어왔다는 거예요. 나중에 이제 간호사가 알려줬어요. 아, 이 사람 둘 다 벼락에 맞았대요. 그래서 60번은 그 사람 둘 다 벼락에 맞은 것으로 판명이 되었습니다. 근데 이 사람은 굉장히 신경질적이에요. 벼락을 맞아가지고 61번은 이 사람이 그것도 말고 끌고 가다 떨컹 그랬어요. 여기 뭐가 맞아서 61번은 당신 조심하세요. 막 신경질을 해요. 그러면서 당신은 나의 전번 친구만큼 남자친구만큼 나쁘시군요. 막 이렇게 얘기를 하는 거예요. 자, 62번은 이 병원에 입원할 때 customer satisfaction을 위해서 그 파란색과 노란색의 인형을 주기로 돼 있어요. 근데 이 사람이 그 핑크색을 달라고 그랬는데 잘못해서 파란색이 왔다고요. 또 신경질을 낸 거야. 아, 나 핑크색 달랬는데 왜 파란 거 줬냐고. 그래서 나중에 이 사람이 이제 핑크색을 갖다 주면서 여기 있습니다. 이렇게 얘기를 하죠. 63번은 이 여자하고 이제 그 간호사하고 얘기하는 사이에 이 61번에는 간호사가 아저씨인데 여기에 바퀴를 잠궜어요. 휠체어에 바퀴를 잠궜다고. 왜냐면 가만히 흘러내리거든요. 그래서 이렇게 잠그는 걸 보더니 이 사람이 처음에는 당신은 나의 전번 남자친구만큼 나쁘다 그랬잖아요. 그러더니 마음을 바꿔서 그 잠그는 걸 보고 아무래도 이 사람이 나의 전번 남자친구보다 낫겠구나 이런 얘기를 하는 거예요. 그래서 63번은 아무도 나의 남자친구만큼 나쁜 사람은 없어요 이렇게 얘기합니다. 64번은 이제 이 여자하고 이제 이 남자에 관한 얘기인데요. 이 여자는 어떻게 해서 병원에 오게 됐냐면 아주 예뻐. 한 효주만큼 예뻐. 그런데 그 남자친구가 이 여자를 차버렸어요. 하루는 이 여자를 불러냈어. 야, 공원으로 6시까지 나. 그래서 6시까지 나갔어요. 나갔죠? 근데 남자가 6시 30분이 되도록 오질 않는 거라. 늦게 왔으면 미안하다고 얘기를 해야 될 거 아니에요. 그런 말도 안 하고 당장에 하는 말이 나는 네가 너무 예쁘고 너무 여성스럽고 너무나 똑똑하고 너무나 날씬하고 너무나 그래서 더 이상 사귈 수가 없어. 잘 가. 그리고 가버리는 거예요. 이 남자가 미쳤죠. 그죠? 그랬는데 이 여자가 너무 기가 막혀서 뭐 이런 인간이 있어. 그런 순간에 벼락이 꽝꽝꽝 하고 쳐가지고 이 여자가 다치게 된 거라. 근데 이 아저씨는 공원에서 미끄럼틀을 고치는 관리인이었어요. 근데 그 멋둥그리 아저씨 그 옆에 서 있다가 꽝꽝꽝 벼락을 치는 바람에 둘이 다친 거라요. 이게 벼락을 맞아서 말을 실어증에 걸렸어. 말을 못하는 거예요. 그래서 왜 아픈지 어떤 사람은 차에 치였다고 어떤 사람은 뛰어내렸다고 여러 가지 학설이 있었는데 드디어 60번은 그들이 벼락에 맞은 것으로 판명이 되었죠. 그리고 이 사람이 신경질인데 왜 남자들만 보면 자기의 남자친구가 생각나서 신경질. 내가 너무 예쁘고 너무 여성스럽고 너무나 똑똑하고 너무나 날씬하고 너무나 그래서 더 이상 사귈 수가 없어. 잘 가. 그리고 가버리는 거예요. 이 남자가 미쳤죠. 그죠? 그랬는데 이 여자가 너무 기가 막혀서 뭐 이런 인간이 있어. 그런 순간에 벼락이 꽝꽝꽝 하고 쳐가지고 이 여자가 다치게 된 거라. 근데 이 아저씨는 공원에서 미끄럼틀을 고치는 관리인이었어요. 근데 그 멋둥그리 아저씨 그 옆에 서 있다가 꽝꽝꽝 벼락을 치는 바람에 둘이 다친 거라요. 이게 벼락을 맞아서 말을 실어증에 걸렸어. 말을 못하는 거예요. 그래서 왜 아픈지 어떤 사람은 차에 치였다고 어떤 사람은 뛰어내렸다고 여러 가지 학설이 있었는데 드디어 60번은 그들이 벼락에 맞은 것으로 판명이 되었죠. 그리고 이 사람이 신경질인데 왜 남자들만 보면 자기의 남자친구가 생각나서 신경질을 내는 거예요. 64번은 이 사람은 밖에서 일하다가 다리를 좀 다치긴 다쳤어요. 근데 심각하진 않아요. 그런데 병원에 들어왔으니까 너무 재밌는 거예요. 간호사가
막 뭐 약도 갖다 주고 뭐 다 갖다 주죠. 텔레비전도 볼 수 있죠. 아주 편하고 따뜻하고 좋아요. 그래서 64번은 이 사람이 꾀병을 좀 부리려고 좀 이러고 있어. 한 2달 동안 있다 나가야지 이러고 있었어요. 친구들이 찾아온 거예요. 친구들이 찾아와서 묻는데 64번은 이 친구가 텔레비전을 보고 있었는데 아픈 사람이 뭐 1박 2일이나 남자 자격을 보고 있었을지도 모르겠어요. 그런데 친구들이 온다는 소리를 듣고 자는 척을 하고 있는 거야. 왜? 이 텔레비전을 봐야 되는 친구가 그걸 못 보잖아요. 그래서 자는 척하고 있었더니 친구 와서 얘기하는 거라. 64번은 친구가 야, 왜 쟤는 이렇게 다쳤다냐? 옆에 있던 친구가 몰라. 아마 지붕에 떨어진 게 분명해. 착각을 하는 거예요. 잘못된 정보를 날리는 거죠. 그래서 얘가 깨면서 니들 왔구나 그렇게 하는 거예요. 그래서 이 남자애가 묻는 거야. 너는 무엇을 하루 종일 했니? 그랬더니 66번 이 현자가 발로 가리키는 게 뭐냐면 별로 한 건 없어. 저기 있는 텔레비전을 2시부터 계속해서 보고 있는 중이야. 이런 식으로 얘기하죠. 64번, 65번, 66번은 친구와 이 환자와의 대화예요. 친구가 물어봐요. 왜 저렇게 저 사람 다쳤다니? 옆에 있는 친구가 몰라. 나는 그가 지붕에서 떨어졌었음에 틀림이 없어. 그 말을 듣고 잘못 소문이 나겠다 싶어서 일어나서 야, 니들 왔구나. 친구가 야, 너는 하루 종일 한 일이 뭐니? 66번 별로 없어. 저기 있는 텔레비전을 2시 이후로 계속 보고 있는 중이야. 이렇게 얘기합니다. 이제 우측으로 넘어와요. 우측으로 넘어오는데 이 간호사의 남편이 백수예요. 허구한 날 술만 마시고 이종격투기나 보고 피자나 시켜 먹어서 이렇게 앉아있는 거예요. 그런데 그날따라 자기가 S전자에 면접을 간다는 거예요. 그래서 이 간호사가 드디어 우리 남편이 철이 들었구나 이렇게 생각을 했어요. 그래서 몇 시에 끝나? 그러니까 한 5시면 끝날 거야. 그때쯤 내가 취직이 되는지 아닌지 알 수 있으니까 우리 6시에 모여서 저녁이나 하자. 그러는 거 남편이 얼마나 좋겠어요. 여보 고마워. 그리고 이제 출근해서 6시가 되도록 기다렸는데 5시 45분쯤 전화가 때렁때렁 온 거라. 그래서 여보 어떻게 됐어요? 그랬더니 근데 말을 자꾸 끄는 거예요. 실제 어떻게 되냐면 4시부터 지금 5시에 인터뷰인데 4시부터 이종격투기를 보기 시작했어. 막 안바가 들어가고 막 2단 옆차기가 들어가고 그러니까 그거 보고 우영원하다가 인터뷰 시간을 놓친 거라요. 그래 인터뷰가 깨져버린 거야. 그죠? 그래서 66번 아니 유민 너는 당신은 인터뷰를 하지 않았단 말이에요? 유민 You didn't go to interview. 그래갖고 이제 말이 대판 싸우게 된 거죠. 68번 친구가 왔어요. 6시쯤 해서 이제 식사를 하기로 되는데 어떻게 된 거니? 네 남편 취직했더니? 이렇게 물어봐요. 그러니까 안 된 거예요. 그 기분이 나빠서 야 기분이 나빠서 오늘 나갈 기분 아니야. 그랬더니 68번 친구가 네 기분은 이해하겠는데 우리가 저녁 먹으러 나가서 약을 병원에서 쓸 약을 가져오기로 돼 있잖아. 그 패키지는 어떻게 하는 거야? 그런 거야. 68번 69번은 야 지미래는 어떠니? 지미래나가 대학생인데 알바는 학생이거든요. 지미를 시켜서 데리고 오면 어떨까? 이런 문장이에요. 67번 인터뷰를 하지 않았단 말입니까? 68번 나는 기분이 쏙 좋아하지 않아요. 차라리 집에 머무는 게 좋겠어요. 야 지미는 어때? 지미가 그런 일을 해오면 어떻겠니? 이런 의미겠죠. 자 그러한 내용을 알고 한국어 문장을 외우시는 거예요. 그죠? 그래서 그들이 벼락의 마중을 판명돼. It turned out that they were struck by lightning. 나는 차라리 오늘 집에 밤에 머물겠어. I'd rather stay home tonight. 지민이 어때요? How about Jimmy? 이렇게 얘기하는 것이죠. 그래서 이러한 문장을 합니다. It turned out that they were struck by lightning. Be careful, you are as bad as my ex-boyfriend. This is better than the other one. No one is worse than my ex-boyfriend. I guess he must have fallen from the roof. 이때 must have fallen이 말이죠. must는 조동사고 have fallen은 완료예요. 뭐뭐 했었으면 틀림없다. 그 다음에 What have you done today? I've been watching TV since 2 o'clock this afternoon.
have been watching. have been은 뭐라? 완료. 비동사 플러스 ing는 뭐라? 우선 진행형. 완료 진행형은 뭘 얘기한다? 동작의 진행을 얘기해요. 그죠? 자, since라는 거는 어떤 동작이 계속됐을 때 출발점이 어디냐? 2 o'clock이 출발점이에요. 그죠? 이때로부터 계속해서 You mean you didn't have any interview today. 요거는 뭐냐면은 you mean 다음에는 어떤 문장이 나오면 그것이 의문문이 돼요. 이렇단 말입니까? You mean you didn't have an interview today? 오늘 인터뷰를 하지 않으셨단 말이에요? I'd rather는 I would rather예요. I would rather는 차라리 뭐뭐 하겠다. 차라리 stay 하겠다. home에 오늘 밤에. How about는 요즘 뒤에 명사가 나오면 그 명사는 어때요? 이런 뜻이에요. 나는 어때요? 그러면 어떻게? How about me? Is he working today? 그가 오늘 일을 하니? 이렇게 묻는 것이죠. 저는 이렇게 한 번 이렇게 해드리지만 한 번에 이렇게 기억이 되시는 분은 적다고 그랬죠. 그래서 이 자체를 퍼즈 하셔갖고 여름에 하시고 또 이 특별히 100문장을 암기하는 동영상이 따로 있어요. 여러분이 학원이나 교재나 저희들 DVD 판매를 통해서 반드시 가지셨을 거예요. 그래서 여기 60번부터 90번까지 이게 혹시 좀 부족하다면 이런 지금 제가 해드리는 부분이 부족하면 거기 자세히 나왔으니까 그거를 참고하도록 하십시오. 자, 문장이라는 것은 사람의 생각을 다른 사람 전달하기 위해서 일정한 법칙과 단어 구조를 나열하는 것이다. 이건 우리가 수없이 많이 한 거죠. 그죠? 그래서 제일 먼저 우리 생각이 어떻게 된다? 단어하고 구하고 절로 바뀌어야 되고 그런 것은 일정한 법칙에 따라서 나열돼야 돼. 왜? 영어는 토시가 없기 때문에. 그래서 이 두 가지 법칙을 여러분 반드시 아셔야 돼요. 그죠? 자, 다음 문장을 우리가 보도록 하죠. 자, 그런데 이번에 우리가 하고자 하는 것은 뭐냐면은 그 의문문이에요. 의문문에 대해서 우리가 생각해 보려고 하죠. 그러니까 의문문을 만들면서 우리가 동시에 부정문에 대해서도 좀 생각해 보려고 해요. 뭐냐면 부정문과 긍정문은 우리가 긍정할 수 있으면 또 부정할 수 있어야 되고 또 우리가 사람과 사람 사이의 그 의사소통을 보면은 어떤 사람 질문하죠. 질문 question 하면 그것은 대답을 해요. 질문과 우리 평소문 굉장히 중요하고 부정을 할 수 있어야겠다는 것이죠. 자, 그래서 이번에는 우리가 비동사의 부정문에 대해서 또 일반 동사의 부정문에 대해서 우리 생각해 보려고 합니다. 부정문은 두 가지로 나눠져요. 이 문장이 비동사가 있거나 조동사가 있는 문장 아니면 일반 동사일 때를 이제 우리가 구분해서 얘기하게 되죠. 비동사나 조동사가 있으면 간단해요. 비동사나 조동사 뒤에다 뭘 붙여요? 난만 붙이면 돼요. 자, 문장 예를 보죠. I'm a teacher. 비동사죠. 어떻게 한다? 비동사 뒤에 난만 붙이면 돼요. I am going to buy that house. 여기는 비동사가 be, going to에서 비동사죠. 이래도 비동사가 있으면 무조건 난만 붙여주면 돼요. I can speak English. can이 조동사죠. 난만 붙이면 돼요. 비동사나 조동사는 그 뒤에다 난만 붙이면은 그것이 부정문이 되는 거예요. 그러나 일반 비동사도 아니고 조동사가 없는 그런 문장은 예를 들면 like, I like her so much. 이게 일반 동사일 때는 일반 동사 앞에다가 do not, does not 아니면 did not을 붙이면 돼요. 자, do not 여기 예문이 나와서 그걸 쓰도록 하죠. I do not like her so much. like니까. 근데 이 동사 끝에 s가 붙어있는 경우가 있어요. 이건 어떤 경우냐면 주어가 3인칭 단수이고 동사가 현재일 때는 s를 붙여요. s나 es를 붙이거든요. 이러한 동사 모습을 보시면요. 이것을 어떻게 하냐면 그 앞에 do, does, not을 붙이고 그 다음에 come, does가 조동사니까 come이라는 동사 원형을 쓰시면 돼요.
She does not come here often. I went there alone. 나는 거기 혼자 갔습니다. 이 went가 과거죠. 그럴 때는 어떻게 한다? did not을 동사 앞에 붙이시면 돼요. 그리고 did가 조동사이기 때문에 얘를 동사 원형을 만들죠. 그래서 I went there alone. I did not go there alone. 이렇게 해야 되죠. 여러분이 앞으로 문장을 공부하실 때는 가능하면 그 문장이 긍정이면 부정으로 해보시고요. 부정이면 긍정으로 해보세요. 또한 그 문장을 뭐로 만든다? 의문문으로. 의문문과 부정문을 자동적으로 연습하시므로 어떤 경우에도 여러분이 대처할 수 있도록 하시면 좋겠죠. 자, 우선 예를 들어볼게요. 부정문에 대해서 비동사나 조동사가 있는 걸 어떻게 한다? 비동사나 조동사 뒤에 not을 붙이면 돼요. 자, I am a teacher. 부정문 만들세요. I am not a teacher가 되겠죠. You are a doctor. 긍정문이죠. You are not a doctor. You may go home early today. may가 조동사죠. You may not go home early today. You can play the piano. You cannot play the piano. I am going to go there tomorrow. 비동사 있죠? I am not going to go there tomorrow. You will do what I told you to do. 여기 will 있죠? will 조동사. You will not do what I told you to do. John is my brother. is가 조동사죠. 비동사죠. John is not my brother. I am able to finish it by tomorrow. be able to에서 비동사 있죠. 무조건 비동사 쓰면 그대로 I am not able to finish it by tomorrow라고 하는 거예요. 그죠? 조동사 있는 걸 보죠. 조동사. 비동사나 여기 조동사까지 했고요. 이 앞에서 우리가 조동사하고 했기 때문에 이번에 일반 동사라는군요. 비동사와 조동사 같은 문장이 없는 문장의 부정문. 이런 경우는 뭐예요? 이것은 일반 동사라 하고 일반 동사는 무엇을 써서 부정을 한다? 동사 앞에다가 do not 혹은 does not 아니면 did not을 붙여서 부정을 만든다 했어요. 이때 do, does, did는 조동사이므로 그 뒤에 나오는 동사는 뭐가 된다? 동사 원형이 돼야 된다. 우리가 아는 거죠? I went there by myself. 자, 여기 동사가 went입니다. 이게 비동사입니까? 아니죠. 조동사입니까? 아니죠. 그럼 뭔다? 이 동사 시제를 봐요. 시제가 현재의 과거 미래예요. 이것은 과거죠. 그럼 어떻게 한다? I did not을 붙이고 did가 조동사니까 그대로 go 나머지는 그 따라하면 돼요. I did not go there by myself. I know him very well. know가 일반 동사죠. 그러면 이 앞에다 do not I do not know him very well. I like her so much. 긍정이죠. 이 like가 일반 동사니까 앞에다 I do not like her so much. She goes to church on Sunday. 긍정이죠. 근데 이 s가 붙었어요. 거기다 이 앞에다 뭐 붙여? She does not. 그 다음에 동사원형 go to church. She does not go to church on Sunday. I have studied English for 5 years. 자, I have studied English for 5 years는 잘 보셔요. have가 조동사입니다. 뭘 만드는 조동사? have 플러스 pp죠. 이것은 완료를 만드는 조동사예요. 그럼 어디다 붙여야 돼? have 뒤에다가 I have not studied English for 5 years. I have not studied English for 5 days죠. 그죠? He asked you what he had to do today. 그는 너에게 네가 오늘 무엇을 했는지를 물었다는 거죠. 자, 그럼 ask를 봅니다. ask는 비동사가 아니에요. 그죠? 일반 동사죠. 일반 동사인데 과거입니다. ed가 있으니까 이거 어떻게 한다? 이 앞에다가 did not. he didn't ask you what he had to do today. John knows her address. knows가 s가 붙었죠. 그게 앞에다 뭘 붙인다? does not. 그 다음에 동사 원형 no. She doesn't know her address. She does not know her address. 그럼 되는 거죠. 오케이? 자, 그래서 이제 거기서 부정문을 이렇게 끝났는데 이제 부정문을 우리가 다루는 이유는
부정문을 다룰 때 쓰는 그 법칙 있죠. 그걸 우리가 일반 의문문에서 똑같이 써요. 즉 비동사하고 조동사가 있을 때 하는 법칙하고 일반 동사할 때 do, does, did 쓰는 방법이 똑같아요. 그래서 그거를 우리가 살펴보려고 합니다. 우선 의문문은 두 가지가 있어요. 하나는 일반 의문문, 그리고 특수 의문문이 있어요. 일반 의문문은 그 문장 자체에 내용이 진짜인지 아닌지를 묻는 거예요. 당신은 의사입니까? 당신은 거기 갔습니까? 당신은 그녀를 좋아합니까? 좋아하는지 않는지, 밥을 먹었는지 안 먹었는지 이런 걸 묻는단 말이죠. 그래서 대답을 뭐로 할 수 있어요? yes하고 no로 할 수 있어요. 문장 안에 육하 원칙으로 된 의문사 표현이 없어요. 이게 무슨 말이냐면 당신은 한 효주를 좋아하나요? 그죠? 이런 문장이 있으면 이 안에 무슨 표현이 없다는 거야. 육하 원칙의 표현, 즉 누가, 무엇, 언제, 어디서, 어떻게, 왜 이런 식의 표현들이 없단 말이에요. 그래야만 일반 의문문이 되는 거예요. 그러한 단어가 들어있으면 뭐가 된다? 특수 의문문이 되는 거예요. 우선 일반 의문문은 자기가 질문하는 내용에 진짜인지 가짜인지만을 물어본다는 거. 예를 들게요. Did you go there? 자, 너는 거기에 갔니? 안 갔니를 묻는 거야. No, I didn't. Yes, I did. Are you a doctor? doctor인지 아닌지. Yes, I'm a doctor. No, I'm not a doctor. Can you speak English? 할 수 있는지 아닌지. Yes, I can. No, I can't. 이렇게 대답하는 거예요. 그러니까 일반 의문문은 비동사가 있는 의문문, 일반 동사, 조동사가 있는 의문문을 얘기해요. 반면에 특수 의문문은 정보를 질문하는 거예요. 어떤 정보? 누가, 무엇을, 어떻게, 왜, 언제, 어디서 육하 원칙의 정보를 질문하는 의문문이 특수 의문이에요. 그래서 특수 의문문의 별명이 말이죠. 의문사 의문의 의문사 의문문. 의문사를 질문한단 말이에요. 육하 원칙의 정보를 질문하는 의문이기에 따라서 답으로 정보를 줘야 된단 말이에요. 여기선 yes, no로 대답하겠지만 정보를 줘야 되니까 yes, no로 대답을 하지 않죠. 사람이 누구인지 질문할 때 who를 쓰고 사물이 무엇인지를 질문할 때 what, 시간이 언제인지 질문할 때 when, 장소가 어디인지를 질문할 때 where, 방법이 어떻게 되는지를 할 때 how, 이유가 무엇인지를 물을 때는 why를 물어요. who, what, when, where, how, why가 뭐요? 육하 원칙. 그래서 그러한 것들을 질문하는 문장을 우리가 육하 원칙을 질문하는 원칙을 질문하는 그러한 의문문을 뭐라 한다? 특수 의문문 혹은 의문사 의문문이라고 하죠. 그래서 일반 의문문을 만드는 거는 우리가 부정문 만들 때 있죠. 부정문. 그때 쓴 것과 거의 비슷해요. 즉 비동사가 있거나 조동사가 있으면 걔네들 그 뒤에다가 난만 붙였잖아요. 이번에는 비동사나 조동사 있는 애들은 주어 앞으로 그 동사하고 조동사를 앞으로 내보냄으로 일반 의문문을 만들어요. 봅시다. 질문의 내용이 진짜인지 아닌지를 질문합니다. yes, no로 대답 반응하고 문장 끝에 어경을 올려서 말해요. 없는 거죠? 구체적인 예를 볼게요. 예를 들면 you went there. 어떻게 바꾸느냐? 여기서 일반 의문문을 바꾸는 거예요. You went there. 자, 그러면 제일 먼저 이 동사를 보라고. 동사가 비동사예요? 아니죠. 조동사 아니죠. 그러면 동사는 뭐를 본다? 시제로 시제. 시제를 봐서 시제가 현재이면은 앞으로 do를 집어넣고 동사가 s로 끝났으면 do를 앞으로 집어넣으면 돼요. 근데 여기서 과거죠. 그러니까 앞에다가 did를 집어넣어. did. 그죠? 그래서 시제에 따라 do, thus, did를 사용한다. 과거이므로 did를 사용해. did.
조동사를 문장 앞으로 내보낸다. 나머지는 평소문 그대로 하되 조동사 되는 동사 원형을 한다. 그러니까 제일 먼저 이게 과거니까 앞에다 뭘 보낸다? did를 보내 did. 나머지는 그대로 내려와요. you. 근데 이것이 did가 조동사죠. Did you go there? Did you go there? 위로 올리겠죠. 자, 나머지를 예를 보죠. You like her very much. like. 그러니까 어떻게 비동사도 아니고 조동사도 아니죠. 그러니까 어떻게 앞으로 제일 먼저 do를 보내 do. Do you like her very much? Do you like her very much? 올리는 거죠. She likes you. 그 동사를 보는 게 현재인데 여기 es가 붙었잖아요. s하고 es. 그러면 do를 보내는 게 아니라 뭘 보낸다? does를 앞으로 보내요. Does she like you? s를 제한나 말이에요. Does she like you? You finished your project yesterday. 과거죠. 과거는 어떻게 한다? 시제가 과거니까 비동사도 아니고 조동사도 아니고 시제가 과거니까 앞으로 did를 보내 did. Did you finish? did가 조동사니까 Did you finish your project yesterday? Did you finish your project yesterday가 돼 있죠. You will clean your room before 5 o'clock. 조동사 will 있죠. Will you clean your room before 5 o'clock? 조동사를 앞으로 내죠. I saw you over there this morning. 자, 조동사가 없어요. 비동사가 아닙니다. 그럼 뭘 본다? 동사 시제. 동사 시제가 뭐로 되어 있어요? 과거로 되어 있죠. 이게 뭐로 나가? Did I 조동사 했으니까 원형 see you over there this morning. Did I see you over there this morning? They don't want to go there. 자, 조심하세요, 이번엔. 여기에는 don't라고 하는 조동사가 있죠. 그죠? 부정하기 위해서. 그럼 어떻게 한다? Don't 조동사 앞으로 don't they want to go there? 아시겠죠? I have finished my homework a project this afternoon. 요건 어떻게 할까요? 요건 조동사가 있는 거예요. 무슨 조동사? 얘가 have가 뭐냐면 완료를 만드는 조동사죠. 그러니까 어떻게? have 다음에 not을 넣죠. I have not finished my project this morning. 그렇게 하는 거예요. 제가 여기서 이렇게 했지만 우측에다가 답을 달아놨으니까 여러분이 혼자 하실 때는 우측에 있는 답을 확인해 보세요. 자, 이번엔 특수 의문문에 대해서 생각을 해보죠. 의문문은 일반 의문문과 특수 의문문이 있다 그랬어요. 일반 의문문은 인지 아닌지를 질문한다 그랬죠. 특수 의문문은 그 문장 가운데서 어떤 거를 몰라요. 모르는 걸 질문하는 거예요. 이게 무슨 말이냐? 여기 보죠. 요거 목적어를 먼저 볼게요. I ate an apple last night. 평소문입니다. 평소문이에요. 내가 뭐를 먹었는지를 몰라요. 그러면 내가 뭘 먹었는지 모르는 상대방에게 제가 무엇을 먹었죠? 이렇게 물었겠죠. 내가 무엇을 먹었나요? 이렇게 묻겠죠. 그렇게 이렇게 묻는 것이 의문사 의문문 혹은 특수 의문문이라는 거예요. 그래서 거기 내용에 보면 우리나라 말에 무엇이라는 단어가 들어가잖아요. 그죠? 자, 내가 last night을 몰라요. 언제 먹었는지 몰라요. 그럴 때 어떻게 물어? 내가 언제 사과를 먹었지요? 이렇게 묻겠죠. 이 언제라는 것이 의문사란 말이에요. 그래서 항상 어떤 평소문에서 뭔가를 내가 모를 때에 그걸 질문하는 거예요. 그래서 그 특수 의문문을 할 때는 크게 보면 두 가지로 나눠요. 주어를 모를 때 질문하는 경우하고 나머지는 뭘까? 목적어하고 보어하고 수식어를 모를 때. 무슨 수식어? 부사를 모를 때. 자, 우리가
의문사라는 걸 보세요. 의문사. 의문사는 뭐하고 뭐가 있습니까? 의문 대명사하고 의문 부사가 있죠. 그러니까 의문 부사는 뭘 질문하는 거야? 부사. 수식어 부사를 질문하는 거죠. 의문 대명사는 뭘 질문하는 거야? 명사를 질문하는 명사. 명사는 문장 안에서 뭐가 돼요? 주어가 되거나 목적어가 되거나 보어가 되겠죠. 그렇죠. 그래서 쉬운 주어보다는 이 우선 목적어를 먼저 쉽게 예를 한번 드릴게요. I ate an apple last night. 근데 여기에서 무엇을 먹었는지 몰라요. 그럼 이 자체를 뭐로 바꾸냐면 의문사로 바꿔요. 자기가 모르는 부분을 의문사로 바꿔요. I ate 애플이 사물이니까 what last night 이렇게 바꿨죠. 그 다음에 이 what를 문장 앞으로 끌고 나가요. 그러면 문장이 어떻게 되냐면 what I ate last night 돼요. what I ate last night. 그 다음에 이게 what를 제외한 나머지 문장을 일반 의문문처럼 의문문을 만들어요. 그러면 ate가 일반 동사죠. 그리고 과거죠. 그럼 조동사 뭐가 나가요? did가 나가겠죠. 그리고 나머지는 그대로 내려온단 말이에요. 그 did가 조동사니까 eat가 뭐가 된다? 얘가 원형이 되겠죠. What did I eat last night? 그래서 이게 목적어를 모를 때 가장 쉬워요. 이번에 주어를 모를 때 하죠. 주어를. 목적어를 할 때는 모르는 부분을 의문사로 앞으로 가져나가고 의문사로 바꾸면 가져나가고 나머지 부분을 의문문을 만들었잖아요. 근데 주어일 경우는 더 쉬워요. 자, I ate an apple last night. 평서문입니다. 누가 먹었는지 몰라. 그럼 뭐가 주어를 모르는 거죠. 주어를 모를 때는 어떻게? 주어를 의문사로 바꿔요. 이게 I가 사람이죠. 그 who로 바꿔요. who ate an apple last night. 그죠? 그런데 이제 문제가 뭐냐면은 이 who가 이 I를 대신하는 거기 때문에 3인칭 단수죠. 그래서 여기 만약에 동사가 현재가 나온다면 좀 조심할 필요가 있어요. 예를 볼게요. I like her very much. I를 몰라. 누가 그녀를 제일 좋아하는지 아주 많이 좋아하는지 몰라요. 그래서 I 대신에 뭘 쓴다? who를 쓰는 거야. who. 그러면 who가 3인칭 단수이기 때문에 동사가 현재니까 뭐로 변해야 돼? likes로 변해야 돼. Who likes her very much. 의문문이니까 question mark 들어가겠죠? They like her very much. 여기 차이점이 뭐냐면은 이때 I인 경우에는 who가 단수가 되겠죠. 그럼 3인칭 단수이지만 이게 they 같은 문장에서 they like her very much 해서 이때 they를 모른다면 they는 who로 바뀌었지만 이때는 복수 명사를 의미하겠죠. 그렇게 되면은 likes가 안 되고 who like her very much가 되겠죠. This car is very expensive. 주어를 모른다래요. This car. 그러면 what가 될까? What is very expensive. 그죠? 자, 목적어 하는 경우하고 주어하는 경우를 했어요. 그리고 의문 대명사는 보호인 경우를 우리가 생각할 수 있겠죠. 보호를 생각합니다. 보호. 근데 보호가 하는 일 가운데 하나가 주어의 첫째 뭐예요? 주어의 직업, 신분, 상태 이런 걸 나타내잖아요. 직업을 나타낼 때는 어떤 의문 대명사를 쓰는 what라는 의문 대명사를 쓰고요. 신분을 나타낼 때는 who라는 who라는 의문 대명사를 쓰고요. 상태를 나타낼 때는 how를 써요. 그래서 he is my brother. brother라는 것은 신분이죠, 신분. 근데 그걸 모른다려 봐요. my brother 대신 모른다, who. 그래서 he is who가 됐어요. 근데 문장이 완전히 된 게 아니죠. 그래서 의문사를 제일 앞으로 내보내요. 항상 의문사는 항상 문장 앞으로 나갑니다. 나가고 나머지 비동사가 있으니까 is, she가 된 거죠. who, he. 여기까지는 오케이, 잠깐 다른 걸 좀 설명하는군요. 여기서 who가 my brother에서
이걸 모르게 who로 바꿨어요. 근데 이걸 앞으로 내보냈어요. 그러니까 who, he, is가 되죠. 요런 상태의 문장의 표시를 명사절이라고 그래요. 우리가 명사절을 할 때 접속사로 만드는 방법이 있고 의문사로 만드는 방법이 있다 했죠. 접속사는 that, 뭐 있었어? if, whether가 있었죠. 그런데 의문사로 만드는 게 이런 거예요. 평소문에서 자기가 모르는 부분을 의문사로 바꿔요. 그 다음에 의문사를 문장 앞으로 내보내요. 그럼 who, he, is가 명사절이 되는 거예요. 그죠? 자, 그런데 이렇게 만들어 놓고 나서 의문 대명사를 놔두고 의문사를 놔두고 나머지 부분을 어떻게 한다? 의문문을 바꿔야 돼요. 그 is he니까 he는 is, he is니까 is는 비동사죠. 그래서 is를 앞으로 내보내요. Who is he? 누굽니까? He is my doctor. my doctor를 모른다 그래봐요. my doctor를 모른다 그러면 직업이니까 what이잖아요. what을 문장 앞으로 내보내고 그 다음에 he is 이렇게 된 형태를 명사절이라고 해요. 근데 이것을 의문문을 만들어 what를 제외한 나머지 부분을 의문 만드니까 what is he가 되겠죠. 자, he is happy. he is happy는 상태를 묻습니다. 상태를 물을 때는 how라는 의문사를 써요. 제일 먼저 he is how. 그 다음에 문장 앞으로 보냅니다. how he is. 이렇게 생긴 명사절이에요. 근데 how 다음에 나오는 문장을 의문문을 보통 의문문을 좀 취급하니까 how is he가 되는 거예요. 오케이? 자, 문장 가운데서 이유나 방법, 시간, 장소, 부사 이런 걸 질문하면 뭐로 할까요? 의문, 부사로 물으면 되겠죠. 주어나 목적어나 보어를 물을 때 뭐래? 의문, 대명사를 물었듯이 I studied English last night. 자, last 언제 공부했는지 몰라요. 이걸 뭐로 바꾼다? 의문사 when으로 바꿨어요. I studied English last night. 그래놓고 when을 문장 앞으로 내보내요. 그리고 나머지 부분을 I study English죠. 그대로 나왔군요. 근데 when 다음에 나머지 문장을 일반 의문문을 다루듯이 다뤄요. 그럼 동사로 봐, 동사. 동사 studied. 그게 조동사 뭐가 나와야 돼? did. 그 다음에 나머지는 평소문 그대로 쓰는 거예요. I study English. 단, 이 did가 조동사이므로 그 다음에 뭐가 나와요? 동사 원형이 나온 거죠. I bought this for you. 나는 이것을 너를 위해서 샀다. 너를 위해서 샀다는 게 이유를 낄 수 있겠죠. 이유란 말, 이유. 그래서 I bought this why. for you는 너 때문에, 너를 위해서는 뜻이니까. 그래서 why를 쓴 거예요. why를 문장 앞으로 끄집어내요. 그러면 I bought this가 돼. 그래서 일반 의문문을 고쳐봐요. why는 그대로 놔두고 이 동사 과거니까 did I buy this? Why did I buy this? 왜 내가 이것을 샀느냐? 자, 그 다음에 I went there by bus. by bus는 방법을 얘기하죠. 이거 모른다 그러면 how로 고쳐 이거를. 그 다음에 문장 앞으로 끄집어내요. how로 고친 다음에 how를 문장 앞으로 끄집어냈습니다. How I went there. 여기까지는 명사절이 되겠죠. 근데 특수 의문을 만들기 위해서 한 단계 더 넘어가야 돼요. how는 가만 놔두고 나머지 부분을 뭐로 한다? 이것을 의문문을 한단 말이에요. how. 그래서 how. 그 다음에 이것이 과거니까 did. 나머지는 평소문 그대로 I go there. did가 조동사니까 동사가 go라는 원형으로 됐겠죠. I will meet you there at 5. 5시에 거기서 만날게. 그죠? there를 where로 고쳐요. 그죠? where로 고쳤습니다. 문장 앞으로 끄집어내요. Where I will meet you at 5. Where I will meet you at 5. 조동사 있네요. 그죠? 조동사 있으니까 주 앞으로 도치하면 돼요. Where will I meet you at 5 o'clock. 그죠? 자, 그래서 우리가 특수
특수 의문문, 그리고 의문문, 일반 의문문, 부정문에 대해서 우리가 공부를 해봤어요. 오케이? 자, 그러니까 우리가 의문문, 일반 의문문, 특수 의문문, 그리고 전체를 우리가 부정을 하는 방법을 배웠다는 것이죠. 자, 문제를 좀 풀어볼까요? 조동사가 있는 문장을 어떻게 부정문을 만드냐? 비동사가 있는 문장을 어떻게 부정문을 만드나? 비동사 뒤에 not을 붙여요. 조동사가 있는 문장을 어떻게 부정문 만들어요? 조동사 뒤에 not을 붙입니다. 일반 동사 있는 문장을 어떻게 부정하나? 일반 동사일 때는 do not, 동사 앞에다가 do not, 그 다음에 does not, 그 다음에 did not을 붙이면 되겠죠. He is my brother. 부정문은 비동사에서 he is not my brother. I will go there with her tomorrow. 비동사, 조동사 will 있죠. I will not go there with her tomorrow. I am going to buy that house. 부정, 비동사 뒤에 I am not going to buy that house. 그죠? I have finished the project this morning. 자, 조동사가 있을 때는 조동사를 부정하면 되죠. 조동사가 어디 있어요? have 다음에 not을 붙이는 거예요. 왜 그런다? have는 뭘 만드는 거야? have 플러스 pp가 돼서 완료를 만드는데 그 조동사 뒤에다가 not을 붙여서 I have not finished the project this morning 이라는 부정을 만든 것이죠. 그 다음에 I will be able to see you this morning. 근데 조동사 will이 있으니까 I will not be able to see her this afternoon. John likes her very much. likes라고 s가 붙었네요. 그럼 앞에다 뭘 붙인다? does not like her very much. I ate an apple last night. 부정. I 과거니까 I did not eat an apple last night. 이렇게 하면 되겠죠. 자, 의문문의 두 가지 중요한 말하라. 두 가지 뭐가 있었습니까? 일반 의문문과 특수 의문문 혹은 의문사 의문문이 있었죠. 일반 의문문은 뭘 얘기하는 거였어요? 그 내용이 인지 아닌지를 얘기해요. 그게 yes, no로 대답할 수 있겠고 그래서 올려있겠죠. 특수 의문문을 뭘 질문하는 거야? 정보를 정보. 무슨 정보? 육하 원칙. 누가, 무엇, 언제, 어디서, 어떻게, 왜를 질문하는 거예요. 일반 의문문은 무엇을 질문하나? 조금 전에 얘기했죠? 그 자체가 인지 아닌지, 당신은 의사입니까? 의사인지 아닌지를 질문하는 거예요. 특수 의문문의 다른 이름은 무엇이면 무엇을 질문하는가? 특수 의문은 의문사 의문문이라고 했겠죠. 뭐를 질문한다? 육하 원칙의 정보를 질문해요. 정보를 질문하니까 언제 여기 왔어요? 이렇게 하니까 yes, no로 대답할 수가 없겠죠. 일반 의문은 yes, no로 대답할 수 있나? 있죠. 특수 의문은 yes, no로 대답할 수 있는가? 없죠. 왜? 정보를 묻기 때문에. I am not going there with you를 의문문으로. 자, 비동사 있죠? 앞으로 뽑아서 앞으로 냅니다. am I not going there with you. 자, 그 다음에 you know her를 의문문으로. 이게 동사가 비동사나 조동사가 아니죠. 그게 뭘 나간다? do나 does나 되는데 현재니까 do you know her? I can speak Japanese. 의문문으로 조동사 있죠. 앞으로 can I speak Japanese? I made this table by myself. 이 테이블을 혼자서 만들었다는 거죠. 의문문으로. 이 과거니까 did I make this table by myself. I went to church with Michelle yesterday. went가 비동사도 아니고 조동사도 아니죠. 뭘 쓴다? do나 does나 did인데 과거니까 did I go to church with Michelle yesterday. 특수 의문에서 질문할 수 있는 것은 무엇인가? 자, 특수 의문문에서 이거를 바꿔 모르는 부분을 바꾸는 것이 뭔가 보세요. 의문사죠, 의문사. 의문사는 뭐하고 뭡니까?
의문 대명사하고 의문 부사예요. 그래서 도대체 질문하는 것이 무엇인가? 의문 대명사는 주어가 뭔지, 목적어 보호를 얘기하고요. 부사는 의문 부사는 이유나 방법, 시간, 장소를 통틀어서 질문할 수 있겠죠. 의문사는 몇 개인가? 6개. 의문 대명사는 무엇을 질문할 수 있나? 주어와 목적어와 보호를 질문할 수 있겠죠. 의문 부사는 무엇을 질문하나? 의문 부사는 부사니까 이유나 방법, 시간, 장소 등등을 질문하려고 하겠죠. 주어를 질문하는 경우에 어떻게 의문문을 만드나? 주어를 할 때는 I like her 이런 문장이 있으면 주어를 모를 때는 주어에 해당하는 의문사 who를 집어넣어요. who. 근데 얘가 단수 취급한다는 거죠. I가 단수니까 단수 취급하고 그 다음에 단수니까 3인칭 단수가 됐으니까 s를 붙여서 who likes her 이렇게 되겠죠. 6번을 볼까요? She broke the window. 주어를 모르면은 주어를 이것에 해당하는 의문사. 사람이니까 뭘 씁니까? who를 쓰겠죠. 근데 과거니까 who broke the window 이렇게 하면 돼요. I like her so much. I를 사람이니까 who로 바꿔요. 그죠? who를 바꿨는데 who가 3인칭 단수라고요. 그러니까 이 뒤에 나오는 like가 likes로 변해서 who likes her so much가 되겠죠. 자, 그 다음에 I studied English all night, all day yesterday. English를 모른다 해봐요. 이걸 모르면 English를 의문 대명사로 바꿔야겠죠. 목적어니까 what로 바꿉니다. 그리고 이것을 문장 앞으로 끄집어내요. What? I studied 이걸 없어졌으니까 all day yesterday가 되겠죠. I ate an apple last night. last night을 몰라요. 그러면 그 자체를 뭐로 한다? 의문사로 바꿔요. 시간이니까 뭐로 바꿔? when으로 바꾸겠죠. 그 다음에 문장 앞으로 끄집어내요. when. 그 다음에 나머지는 평소문. 과거니까 did I eat an apple last. 알아서는 갔으니까 없죠.